Now we discuss about the type study of the frog. So it can be called as a name of the frog can be called as a Ranatigrina. So this can be called as a Indian bullfrog. So in this area, hibernation means they have the particular. These particular frogs can be shown as the different two types of process, that is called hibernation and estivation. Hibernation means winter sleep. So in this area, some of the frogs can be going to the sleepy region for the to avoid the particular different circumstances. So that is called hibernation and estivation. Hibernation means winter sleep. Estivation means summer sleep. So some of the species have the amphibians, especially Ranatigrina, can show the camouflage. So what is the camouflage? Camouflage means change of the color of the skin. So this particular process can be useful for the production from the other areas, production from the other species, that is called camouflage. So this is most important, camouflage. Then the particular, there are the male and female frogs can be is there. We have easily identified from the male from the female. So the particular male frog having the vocal sacs and particular they have the copulatory pairs. These two important structures for the useful for the identification of the frogs, that is called vocal sacs and the copulatory pairs. So these vocal sacs, males have the vocal sacs. They have the calling from the female. They are attracting from the female amphibians. That is female frogs. So through the vocal sacs, they have the large vocal sacs and the copulatory pairs. These copulatory pairs can be useful for the at the time of the reproduction purpose. So these two things can be having the males can be having the these areas. And the here a digestive system. So this is the digestive system. In this area, a digestive system. This is the carnivorous species. So this is the carnivorous species of the area can contain the very short alimentary canal. Especially in the large alimentary canal, we have seen the herbivorous. This carnivorous can contain the short alimentary canal. So this digestive system can contain the alimentary canal and digestive glands. This alimentary canal can contain from the mouth to the anus. So mouth can be open into the buccal cavity open into the pharynx region, esophagus, and move into the stomach and duodenum. So this is the structure can be intestine, and the last can be open into the outer area, that is called anus region. So this is about the parts of the alimentary canal, and the different type of that is the digestive glands, especially in the pancreatic glands. Pancreatic glands can be it have the pancreatic gland and liver, hepatopancreatic duct. It can be located in the digestive glands. Then we can the respiratory system. So in this area respiratory system, it can be processed in the three ways. That is called, one is called skin and buccopharyngeal cavity, and the third one is called pulmonary process. These three purposes can be useful for the respiratory process. Most of the especially in the skin can be already every fishes can be moisturized, and the glandular skin, they contain the skin. So this is the skin can be useful for the particular respiratory, and the buccopharyngeal cavity for the useful for the especially in the terrestrial region. They move to in the terrestrial region. A particular time can be useful for the buccopharyngeal cavity, can be useful for the respiration process. And the most of the amphibians, most of the frogs can be useful for the pulmonary respiration. Pulmonary respiration is the most useful respiration process in the frog. So this is the different types of the respiration process. This is very important for the 2 marks areas, that is called types of the respiratory process in the frog. Then now the circulatory system. So circulatory system, we can observe in this area particularly undivided three-chambered heart. This particular heart can be located in the ventral region. So it contains, the heart can be muscular part of the muscular part. So this can be covered with the 2 layers, that is called pericardium layer. So this is about the structure of the heart of frog. The particular heart can be
having the two arteries, two individual arteries and one ventricle. So this is about the chambers of the heart. So already we say the particular three undivided chambers we located in the heart. So that is the two arteries and one ventricle having the particular heart chambers, and there is a triangle structure. The triangle chamber is called sinus venosus. Sinus venosus. So this is a triangle chamber. This sinus venosus can be joined in the right atrium. This particular sinus venosus can be joined in the right atrium. So this particular this and the conus vena. Next one, conus arteriosum. This conus arteriosum can be open blood from the body parts, open to the body parts. This is the two important structure can be located in the frog heart, that is called sinus venosus and conus arteriosum. This is the two important structures. This sinus venosus can be formed with the three caval veins. So these caval veins can be collected from the blood, additional blood from the body, different regions. That is called three caval veins. These caval veins can be opened into the sinus venosus. This sinus venosus can be opened to the ventricle. This ventricle can be opened to the conus arteriosum. So conus arteriosum can be formed with the two branches. So each branch can contain the three aortic arches. Three aortic arches. So that is the three aortic arches is the different that is called namely carotid and systemic and pulmonary arteries. This is the most important arteries, carotid arches from the conus arteriosum. Conus arteriosum, that is called carotid, systemic and pulmonary arteries from the conus arteriosum. So they can be supplied the blood to the body parts. Then nervous system. So nervous system can contain the different structure located in this area. So they contain the central nervous system and peripheral nervous system. Central nervous system can contain the brain. So in this brain, they have contained the forebrain, midbrain and hindbrain. The forebrain can contain the optic lobes and cerebral hemisphere and diencephalon, and midbrain can contain the only two optic lobes. So that's why it can be called as a corpora bigemina, and hindbrain can be have the cerebellum and medulla. So these two parts can be located in the hindbrain. So this is about the structure of the brain of the frog. Then now the excretory system. In the excretory system, we have the one pair of kidneys located at the particular each either side of the columna vertebrae. Each either side of the vertebrae, they have the one pair of the kidneys, and the excretory system can contain the ureter and urinary bladder. This is the and cloaca. This is the three important structure. This is the important three structure located in the excretory system. In this area, this cloacal can contain the three parts. That is the particular part of the cloacal region. So here, the particular male species having there is no separation. The particular male species can secrete then pumping the urine and the male gametes only in the one way. That is why urogenital pump. That is called urogenital pump. So this is a functional structure of the male species. There is a separation in the females. There is a separation in the female. That is called ureter is separated from the oviduct. So that's why a particular X and B and urine will be separated in the female frog. So this is about the special of the male and female of the excretory system. Especially in the reproductive system. In this area, reproductive system, the particular male having the two pairs of the testes located attached to the kidney area with the particular layer that is called mesorchium. So this is a very important structure, mesorchium. Here this is a functional attachment to the kidney. Here the particular male reproductive system is attached to the excretory system. This is a functional structure of the male and excretory and reproductive system in the male. So there is a separation in the female. The female can contain the two pairs of the testes. These can be attached to the kidney with the mesovarium. So this is a peritoneal layer attached to the body wall. So then the particular milk and spawn. Milk and spawn means a group of male eggs can be formed as a milk,
male sperm can be called as a milk, and sperm, a group of eggs can be called as a can be called as a spawn. So spawn can be called as a female eggs, a group of female eggs, and milk can be called as a male sperm, a group of male sperm can be called as a milk. So these milk and spawn can be attached to the each one and forming the larval form that is called tadpole larva. This is about the type study of the frog. ముఖ్యంగా మనము ఈ యొక్క ఫ్రాగ్ కనుక దీన్ని కనుక తీసుకుంటే ఇండియన్ బుల్ ఫ్రాగ్ గా మనం వీటిని చెప్పుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా ఇది మొట్టమొదటిసారిగా ఇది 2 ఆవాసాలలో జీవిస్తా ఉంది. ప్రతిపత్తి కొరకు ఇది భూచర ప్రాంతంలోకి వచ్చి చేరుతా ఉంటుంది. భూచర ప్రాంతంలోకి ప్రతిపత్తి కాలంలో మాత్రమే ఇది నీటిని వదిలి భూచర ప్రాంతంలోకి అంటే టెరిస్ట్రియల్ రీజన్స్ లోకి వచ్చి ఎగ్స్ ను పెట్టడం, తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి వాటర్లోకి వెళ్ళిపోవడం జరుగుతూ ఉంది. సో ఇది ఆహారం లభ్యం కానప్పుడు ఇది తమ యొక్క సంరక్షణ కోసం 2 విధాలను ఇది గాఢ నిద్రను పొందుతుంది. దాన్ని మనము హైబర్నేషన్ అండ్ ఎస్టివేషన్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. హైబర్నేషన్ అండ్ ఎస్టివేషన్ ఈ 2 కూడా ముఖ్యంగా మనకు ఒకటి వింటర్ స్లీప్ గాను, ఒకటి సమ్మర్ స్లీప్ గాను మనం చెప్పుకోవచ్చు. హైబర్నేషన్ అండ్ ఎస్టివేషన్ ఈ 2 కూడా ముఖ్యంగా మనకు ఈ యొక్క అంటే పరిస్థితులు అననుకూల పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు తను రక్షించుకోవడం కోసము ఇది పూర్తిగా గాఢ నిద్రలోకి వెళ్ళిపోతా ఉంది. భూమి యొక్క పై పొరలో కానీ ఏదైనా ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి రాళ్ళు లాంటి ప్రాంతంలో ఉన్నప్పుడు కానీ ఇది పూర్తిగా సుప్తావస్థలోకి వెళ్ళిపోతా ఉంది. అంటే ఎటువంటి జీవన చర్యలను పూర్తిగా ఆపేయడం జరుగుతూ ఉంది. సో దీన్ని మనము సుప్తావస్థగా ఒకటి శీతాకాల సుప్తావస్థ, ఒకటి గ్రీష్మకాల సుప్తావస్థగా చెప్పుకోవచ్చు. శీతాకాల సుప్తావస్థ మరియు గ్రీష్మకాల సుప్తావస్థ. శీతాకాలం అంటే శీతాకాలంలో మరియు గ్రీష్మకాలం అంటే అంటే వేసవి కాలంలో జరిగేటువంటి అంటే నిద్రను మనం చెప్పుకోవచ్చు. అదేవిధంగా ముఖ్యంగా దీని లోపల నిర్మాణాలు కనుక తీసుకుంటే రకరకాల ప్రక్రియలు మనం చెప్పుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా మొగజీవులు అనేవి 2 ముఖ్యమైన నిర్మాణాలు కలిగి ఉంటాయి. అవి ముఖ్యంగా సంపర్క మెత్తలు మరియు కోశాలు. ముఖ్యంగా సంపర్క మెత్తలు మరియు స్వరకోశాలు అధిక సంఖ్యలో ఉండడం మూలంగా, అంటే స్వరకోశాలు పెద్ద స్వరకోశాలు కలిగి ఉండడము, అదేవిధంగా సంపర్క మెత్తలు కలిగి ఉండడం మూలంగా ఇవి మొగజీవులు అనేవి ఆడజీవుల నుంచి వేరుగా ఉంటాయి. ఆడజీవుల నుంచి ఇవి వేరుగా ఉంటాయి. ఇవి ముఖ్యంగా ఈ 2కి సంబంధించినటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి ఆడజీవులను మొగజీవులను మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఈ యొక్క సంపర్క కోశాలు, ఈ యొక్క స్వరకోశాలు మరియు సంపర్క మెత్తలు అనేవి 2 కూడా తోడ్పడతా ఉంటాయి. అదేవిధంగా దీని లోపల దీని యొక్క జీర్ణ వ్యవస్థ కనుక తీసుకుంటే ఇది ముఖ్యంగా కార్నివోరస్ జీవులు కాబట్టి దీని లోపల జీర్ణ నాళం అనేది చాలా తక్కువ మోతాదులో అంటే పొడుగుగా ఉంటుంది. సో ఇది కార్నివోరస్ అంటే ముఖ్యంగా ఇది కార్నివోరస్ జీవిగా ఉంటుంది. కాబట్టి అంటే ఆహార నాళం అనేది చాలా తక్కువ సంఖ్య అంటే సైజ్ లోపల తక్కువగా ఉంటుంది. సో ఇది ముఖ్యంగా దీనిలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైన అంశము. అదేవిధంగా జీర్ణ గ్రంథులు. సో జీర్ణ గ్రంథుల లోపల ముఖ్యంగా మనకు కాలేయ గ్రంథులు మరియు క్లోమ గ్రంథులు కలిగి ఉంటుంది. ఈ యొక్క గ్రంథుల యొక్క స్రావం మూలంగా ఆహారం అనేది జీర్ణం చేయడానికి తోడ్పడతా ఉంది. శ్వాసక్రియ కనుక తీసుకుంటే ముఖ్యంగా దీని లోపల శ్వాసక్రియ అనేది ముఖ్యంగా 3 విధాలుగా జరుగుతుంది. ఒకటి చర్మ శ్వాసక్రియ, మరియు అస్థ్యగ్రస్తని కుహర శ్వాసక్రియ, అదేవిధంగా పుప్స శ్వాసక్రియ. ఈ 3 విధాలుగా కూడా శ్వాసక్రియ అనేది జరుగుతూ ఉంది. చర్మ శ్వాసక్రియ అనేది చర్మం ఎప్పుడు కూడా తడిగా మరియు గ్రంథియుతంగా ఉంటుంది కాబట్టి చర్మం ద్వారా వాయువుల యొక్క రవాణా అనేది జరుగుతూ ఉంది. ఇది ఎక్కువగా నీటిలో ఉన్నప్పుడు జరిగేటువంటి ప్రక్రియ కాబట్టి దీన్ని మనం చర్మ శ్వాసక్రియ చెప్పుకోవచ్చు. అదేవిధంగా అస్థ్యకుహర గ్రస్తని శ్వాసక్రియ ఇది ఎక్కువగా మనకు అంటే నేల మీద ఉన్నప్పుడు ఈ శ్వాసక్రియ జరుగుతూ ఉంది. అస్థ్యకుహర గ్రస్తని శ్వాసక్రియ జరుగుతూ ఉంది. అదేవిధంగా పుప్స శ్వాసక్రియ సాధారణంగా ఎక్కువగా ఇది పుప్స శ్వాసక్రియ అనేది ఎక్కువ జీవులు అనేవి ముఖ్యంగా కప్పలు అనేవి ఎక్కువగా మనకు పుప్స శ్వాసక్రియ ద్వారా ఎక్కువ శ్వాసించడం అనేది జరుగుతూ ఉంది. తర్వాత ముఖ్యంగా ప్రసరణ వ్యవస్థ కనుక తీసుకుంటే దీని లోపల ముఖ్యంగా మనకు ప్రసరణ వ్యవస్థ లోపల ప్రసరణ వ్యవస్థ లోపల హృదయము మరియు రక్తనాళాలు మరియు రక్తం అనేది కలిగి ఉంటుంది. ఈ యొక్క ఒక హృదయం తీసుకుంటే దీని లోపల అసంపూర్తిగా విభజన చెందినటువంటి 3 గదుల గుండెను కలిగి ఉంటుంది. అసంపూర్తిగా చెందినటువంటి 3 గదుల గుండెను కలిగి ఉంటుంది. ఇవి 3 గదులు కూడా ముఖ్యంగా 2 కర్ణికలు, 1 జఠరికను కలిగి ఉంటుంది. 2 కర్ణికలు, 1 జఠరికను ఈ యొక్క జీవులు అనేవి కలిగి ఉంటాయి. సో అదేవిధంగా ఈ యొక్క గుండె యొక్క పైభాగం లోపల త్రిభుజాకృతిలో ఉన్నటువంటి శిరాసరణి అనేది ఒక నిర్మాణం కలిగి ఉంటుంది. ఈ యొక్క శిరాసరణిలో అనేది అంటే త్రిభుజాకృతిలో ఉన్నటువంటి శిరాసరణిలోకి
వివిధ ప్రాంతాల నుంచి దేహంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి సేకరించినటువంటి రక్తం అనేది శిరాశరంలోకి పోయబడుతుంది. శిరాశరం అనేది డైరెక్ట్ గా నేరుగా గుండెలోకి మన కర్ణికల నుంచి జఠరికలోకి తేల్చుకుంటుంది. జఠరికల ద్వారా నెక్స్ట్ మనం మూల మహాధమని అనేది ఒక నిర్మాణం ఉండి అంటే దేహంలోకి వచ్చినటువంటి గుండెలోకి వచ్చినటువంటి రక్తం అనేది మూల మహాధమని ద్వారా దేహంలో ఉన్నటువంటి వివిధ ప్రాంతాలకి రక్తం అనేది సరఫరా జరుగుతూ ఉంది, మూల మహాధమని. సో ఈ విధంగా శిరాసరణి మరియు మూల మహాధమని అనేది ఒక గుండెలో ఉన్నటువంటి రెండు ముఖ్యమైనటువంటి నిర్మాణాలుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఈ మూల మహాధమని అనేది 2 శాఖలుగా ఉంటుంది. ప్రతి శాఖ కూడా 3 ముఖ్యమైన భాగాలుగా ఉంటుంది. ఒకటి కరోటిడ్ అండ్ సిస్టమిక్ అండ్ పల్మోనరీ ఆర్చ్, అంటే ముఖ్యమైనటువంటి ఇవి కరోటిక్ ఆర్చెస్ 3 ముఖ్యమైనటువంటి ఆర్చెస్ గా అవి దమనులుగా అవి చీలిపోయి ఉంటాయి. అవి కరోటిడ్ అండ్ సిస్టమిక్ అండ్ పల్మోనరీగా విభజితమై ఉంటాయి. సో ఈ రకంగా ఈ యొక్క గుండె నిర్మాణం అనేది కలిగి ఉంటుంది. సో దీని లోపల ముఖ్యంగా వృక్క నిర్వాహక వ్యవస్థ, ముఖ్యంగా హెపాటిక్ సిస్టమ్ కనుక తీసుకుంటే దీని లోపల కాలేయ మరియు వృక్క నిర్వాహక వ్యవస్థ అనేది కలిగి ఉంటుంది. చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. ముఖ్యంగా 2 వ్యవస్థలు కూడా అంటే కాలేయ మరియు వృక్క నిర్వాహక వ్యవస్థ కలిగి ఉన్నటువంటి జీవులు ఏం చెప్పొచ్చు అంటే మనకు ఉభయచరాలుగా చెప్పుకోవచ్చు. ఉభయచరాల లోపల ముఖ్యంగా మనకు ఈ 2 స్ట్రక్చర్స్ మనకు ఒకటి కలిగి ఉంటాయి. ఒకటి హెపాటిక్ అండ్ రీనల్ స్ట్రక్చర్ అంటే నిర్వాహక వ్యవస్థ అనేది పోర్టల్ సిస్టమ్ అనేది కలిగి ఉంటుంది. రీనల్ అండ్ హెపాటిక్ పోర్టల్ సిస్టమ్ కెన్ కంటైన్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ ట్రాక్స్ amphibians. అండ్ ద నర్వస్ సిస్టమ్ తీసుకుంటే ముఖ్యంగా అంటే నాడీ వ్యవస్థ కనుక తీసుకుంటే నాడీ వ్యవస్థ లోపల ముఖ్యంగా కేంద్రీయ నాడీ వ్యవస్థ, పరిధి నాడీ వ్యవస్థ మరియు స్వయంచోద నాడీ వ్యవస్థ 3 కలిగి ఉంటుంది. ఈ కేంద్రీయ నాడీ వ్యవస్థ లోపల ముఖ్యంగా మనకు పూర్వ మెదడు, మధ్య మెదడు, అంటే ముఖ్యంగా మెదడు కనుక నిర్మాణం తీసుకుంటే పూర్వ మెదడు, మధ్య మెదడు, అంత్య మెదడు ఉంటుంది. ఈ పూర్వ మెదడు లోపల ముఖ్యంగా మనకు లంబికలు, గానలంబికలు, మస్తిష్కార్ధ గోళము, ద్వారగోళం లాంటి నిర్మాణాలు కనిపిస్తాయి. ఇక్కడ ముఖ్యంగా మధ్య లంబిక కనుక తీసుకుంటే మధ్య మెదడులో తీసుకుంటే మనకు మధ్య మెదడు లోపల 2 దుష్ట లంబికలు కలిగి ఉంటాయి. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. సో ఇది మనకు దీని కార్పూరా బైజిమానిగా మనం పిలవచ్చు. సో అదేవిధంగా క్షీరద లోపల మనకు 4 లంబికలు కలిగి ఉంటాయి మధ్య మెదడు లోపల. కాబట్టి దాన్ని మనం కార్పూరా క్వాడ్రిజెమిన్ అంటాము. ఇక్కడ మాత్రం మనం కేవలం 2 లంబికలు ఉన్నాయి కాబట్టి కార్పూరా బైజిమాన మాత్రమే మనం ఇక్కడ పిలుస్తాం. ఇది మనకు ముఖ్యంగా మధ్య మెదడు సంబంధించింది. అంత్య మెదడు లోపల అనుమస్తిష్కము మరియు మధ్యముఖం లాంటి 2 నిర్మాణాలు మనకు కనిపిస్తా ఉన్నాయి. అనుమస్తిష్కం మరియు మధ్యముఖం. సో ఈ 2 కూడా మనకు మధ్య మెదడు, మన అంత్య మెదడు లోపల కనిపించేటువంటి ముఖ్యమైన నిర్మాణాలుగా మనకు కనిపిస్తా ఉన్నాయి. తర్వాత వీటికి సంబంధించినటువంటి తర్వాత నెర్వస్, ఇది ముఖ్యంగా అదేవిధంగా ఎస్క్రీటరీ సిస్టమ్ అంటే విసర్జక వ్యవస్థకు సంబంధించిన తీసుకుంటే ముఖ్యంగా దీని లోపల ఒక జత కిడ్నీగా అంటే మూత్రపిండాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఇవి ముఖ్యంగా మనకు తెలుసు, ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నాం. ఇవి మీసోనెఫ్రిక్ రకాన్ని అంటే మధ్య వృక్క రకానికి చెందినటువంటి మూత్రపిండాలు మనకు కనిపిస్తా ఉన్నాయి. అదేవిధంగా దీని లోపల మూత్రనాళము మరియు మూత్రాశయము మరియు క్లోక అవస్కరం లాంటి నిర్మాణాలు మనకు ముఖ్యంగా యొక్క విసర్జక వ్యవస్థలు కనిపించేటువంటి ముఖ్యమైన నిర్మాణాలుగా మనకు కనిపిస్తా ఉన్నాయి. అదేవిధంగా దీని లోపల మగజీవులకు ఆడజీవులకు కనుక తేడా తీసుకుంటే ఈ యొక్క మొగ కప్ప లోపల మనకు మూత్రము మరియు మనకు ఈ యొక్క శుక్రకణాలు 2 కూడా మూత్ర జననేంద్రియం అంటే ఈ యొక్క యూరేటర్, ముఖ్యంగా యూరేటర్ ద్వారా ప్రయాణిస్తుంది కాబట్టి దీన్ని మనం యూరియో జెనటల్ డక్ట్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యూరో జెనటల్ డక్ట్ గా మనం ఇక్కడ ఉంది, ఇక్కడ క్లియర్ కనిపిస్తుంది మనకు. దిస్ కెన్ బి కాల్డ్ as a యూరో జెనటల్ డక్ట్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే మూత్రం మరియు శుక్రకణాలు 2 కూడా దీని ద్వారా ప్రయాణిస్తాయి కాబట్టి దీన్ని మనం యూరో జెనటల్ డక్ట్ గా మనం దీన్ని మూత్ర జననేంద్రియ నాళంగా మనం దీన్ని పిలవచ్చు. అదేవిధంగా స్త్రీ జీవుల్లో మాత్రము ఈ మూత్రము మరియు అదేవిధంగా త్రిభుజ వాహిక 2 వేరువేరుగా ఉంటాయి కాబట్టి ఇక్కడ వేరువేరుగా ప్రయాణిస్తాయి కాబట్టి ఇది దీనికి అంటే మగ జీవులకు ఆడజీవులకు ఉన్నటువంటి 2 వ్యవస్థలు మూత్ర జననేంద్రియ వ్యవస్థ అనేది వేరువేరుగా ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఇక ప్రతిపత్తి వ్యవస్థ కనుక తీసుకుంటే ప్రతిపత్తి వ్యవస్థ లోపల మనకు ముఖ్యంగా ఒక జత నిర్మాణాలు మనకు కనిపిస్తా ఉన్నాయి. సో జత నిర్మాణాలు ముఖ్యంగా మనకు జత శుక్రకణాలు మనకు ముష్కాలు మనకు కనిపిస్తా ఉన్నాయి. ఈ ముష్కాలు ముఖ్యంగా కిడ్నీకి అంటే మూత్రపిండానికి అటాచ్ అవుతున్నటువంటి నిర్మాణాలుగా ఉండి దీనికి మిసార్కియం అనేటువంటి పొరచేత, పెరిటోనల్ పొరచేత ఇది అటాచ్ కాబడుతుంది. అదేవిధంగా ముఖ్యంగా స్త్రీ ప్రతిపత్తి వ్యవస్థలు కనుక తీసుకుంటే ఇది మిసార్కియం, మిసోవేరియం. స్త్రీ ప్రతిపత్తి వ్యవస్థలు కనుక తీసుకుంటే ఇది మిసో ఓవేరియం అనేటువంటి పొరచేత ఇవి కలపబడి ఉంటాయి. సో ఇది పురుష జీవులనేమో మిసార్కియం, అదేవిధంగా స్త్రీ జీవులనేమో మిసో ఓవేరియం. సో ఇది ముఖ్యంగా ఈ 2 జీవులకు ఉన్నటువంటి తేడా మనం దీన్ని చెప్పుకోవచ్చు. అదేవిధంగా మిల్ట్ అండ్ స్పాన్. సో ఇక్కడ మిల్ట్ అంటే ఒక గుడ్ల రాశి, ముఖ్యంగా శుక్రకణాల రాశి అని చెప్పవచ్చు. మగజీవుల యొక్క శుక్రకణాల రాశిని మనము మిల్ట్ గా చెప్పుకోవచ్చు. ఆడజీవి యొక్క గుడ్ల రాశిని మనము
స్పాన్ గా చెప్పుకోవచ్చు. మిల్ట్ అండ్ స్పాన్. సో ఈ రెండు ముఖ్యంగా మనకు రెండు ఉన్నటువంటిది. ఈ రెండు కలయిక మూలంగా మనకు లార్వా అనేది ఏర్పడుతుంది. ఈ లార్వాను ముఖ్యంగా మనకు తాడుపూల లార్వాగా దీన్ని మనం పిలవచ్చు. సో ఇది కప్ప యొక్క పూర్తి స్థాయి నిర్మాణం మనం దీన్ని మనం చెప్పుకోవచ్చు. థ్యాంక్ యూ.